படிச்சோம். அத நீங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்தா, அந்த ஸ்லோகாவ வந்து நீங்க டெய்லி நீங்க ரிப்பீட் பண்ணலாம். That will be very auspicious to read every day. The 4 ஸ்லோகாஸ். அண்ட் யாரு பகவத்கீதா நீங்க உங்க கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா, மிஸ்டர் சாரா கையில வச்சிருக்கீங்களா? மிஸ்டர் சரவணன், பகவத்கீதா உங்ககிட்ட இருக்கா? ஓகே. ஓகே. யார் கையில வச்சிருக்கீங்களோ 10.8 வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன ஒண்டி படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் 10.8. Anybody has Bhagavad Gita? Chapter 10ல வந்து text 8, அது முடிஞ்சு text 9, அப்புறம் முடிஞ்சு text 10, அப்புறம் 11. படிக்கிறீங்களா யாரும்? பகவத்கீதா கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க அதை படிக்கலாம். Do anybody has the Bhagavad Gita with you? Okay, otherwise I will read. 10.8ல வந்து பகவான் சொல்றாரு, I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. அப்புறம் தொடர்ந்து சொல்றாரு, the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction, bliss from always enlightening one another and conversing about me. அப்புறம் 10.10ல, to those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. அப்புறம் 10.11, to show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. ஸோ இந்த 4 ஸ்லோகா வந்து நீங்க தொடர்ந்து நீங்க வந்து டெய்லி வந்து இந்த சன்ஸ்கிரிட்லயும் வந்து இங்கிலீஷ்லயும் வந்து நீங்க தொடர்ந்து நீங்க படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் ஆயிரும். So welcome those who have joined today. Hopefully you all are well. So take care of your health, and we start our today class with Gita Gyan, and the introduction. Anybody would like to try this? படிக்கிறீங்களா? யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா இத? Anybody would like to try to read this? Devigi Nandana Krishno Gita Patena Tushyanti Yada Na Vedayir Danena Yajna Tirtha Virdadipi. The son of Devigi, the supreme personality of Godhead, Sri Krishna, cannot be satisfied by anyone's study of the Vedas, charity, sacrifice, pilgrimage, vows, as much as he is satisfied by the devotional recitation of the Gita. So ரொம்ப சுலபமாக சொல்ல போனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ரொம்ப சுலபமாக திருப்தி பட வைக்கிறதுனா நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து நம்ம இந்த பகவத்கீதையை வந்து அதாவது தூய்மையாக நம்ம படிக்கிறது, எதிர்த்தாக படிக்காம நம்ம வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அன்போட நம்ம படிக்கிறது. அது டிவோஷன்னா வித் லவ் வித்வுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங். அந்த பகவத்கீதை படிக்கிறது கூட டிவோஷனல் சர்வீஸ்னு வருது பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மூட்ல நம்ம அதை படிக்கும் போதுல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவை ரொம்ப சுலபமாக திருப்தி பட முடியும் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஆஸ்பிஷியஸ். ஸோ வித் தட் ஐ ஹோப் each and everyone will take the opportunity to read at least one sloka. Okay, today we are again taking the blessings of Lord Sri Jagannatha, Baladeva and Subhadra. This is very nice deities. This is from ISKCON, Kuala Lumpur. Recently, in Jagannath Purila வந்து Lord Jagannath, Baladeva and Subhadra was going on parade. அவங்க chariotல வந்து போனாங்க. So it is a very big festival, worldwide festival, where Lord Jagannath goes out. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பூரி டெம்பிள்ல வந்து in Jagannath Puri, Orissa-ல வந்து Lord Jagannath வந்து only Hindus can go in, no other people can go in. If you are, even you are a Hindu, if you are from America or Russia, whatever, you still cannot go in. Only Indian people, Hindu, you can go in. But even sometimes Malaysian Hindu people, they can just escape by going in. But if you, unfortunately, if you are in a different color, then they will stop you. They will beat you.
if they catch you that you are not a Indian citizen and you're from foreign country, okay, the securities. So for that reason, but Lord Jagannath, very, very merciful. 1 year, one time, he will come out from the temple to see everybody. So worldwide people will join there. Many millions will come there. Everybody can even hug and kiss the deities. யாரு வேணுமாலும் நீங்க என்ன மாதிரி நிலைமையில இருந்தாலும், என்ன மாதிரி கச்சராவா இருந்தா கூட, அந்த அந்த டைம்ல வந்து அவர் வெளியே வரும்போதுல யாருமே தடுக்க மாட்டாங்க உங்கள. அந்த பாண்டாஸ்ங்க வந்து அந்த ரதத்த பாத்துக்கிறவங்க, அந்த பூஜாரிங்க யாருமே உங்கள தடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க என்ன மாரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா கூட, நீங்க பகவான வந்து கட்டிப்பிடிக்கலாம். அந்த மாரி ஒரு சூழ்நிலை பகவான் வந்து வெளியே வரும்போதுல. அ. And it is stated that that anyone who pull the cart of Lord Jagannath, யாரு ஒருவர் இந்த ஜெகநாத் ரதத்தை வந்து கயிறை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்களோ, இந்த வாழ்க்கையிலேயே actually they can remember Lord Krishna when they leave their body. Okay, anybody would like to read these prayers please? யாருக்காச்சும் ஆசை இருக்கா? படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ப்ளீஸ் படிங்கம்மா. ஓகேமா. ஓம் ஆஞ்சநேனா திமிரண்டஷ்யா ஜனஞ்சனாய சலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதந்த சுவாமீன் இதி நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you very much. Very beautifully recited. Thank you so much. Thank so you. This program is dedicated to His Divine Grace, like A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He is the founder Acharya of the International Society of Krishna Consciousness, and therefore, it is also your spiritual master. உங்களோட இப்போ உங்களோட ஆன்மீக குரு வந்து ஷிலா பிரபுபாட். ஸோ அதனால அந்த பிரபுபாட்டோட குரு பிராணம், பிரபுபாட் பிராணம் வந்து இதுதான் குரு பிராணம், பிரபுபாட்டோட குரு பிராணம். இங்க பாத்தீங்களா, இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, நம ஓம் விஷ்ணு படாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி இத்தினாமினி. இது வந்து பிரபுபாட்டோட குரு பிராணம். இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போதுல உங்களுக்கு வந்து குரு கருணை வந்து வருது. கீதா மகாத்மியா, இன்னைக்கு உள்ள கீதா மகாத்மியா, எனிபடி would like to read please? ஸ்லைட்ல உள்ளதான் படிக்கிறீங்க, படிங்க. எனிபடி? நான் படிக்கிறேன், படிங்க பாருங்க. கீதாதித்ய சாயேனபி பக்தி பாவேன சேதசா வேத சாஸ்திர பூர்ணனி தேன திதானி சர்வச. The study of Vedas and Puranas, verily the study of all scriptures, is completed in all respects by one who studies the Gita with devotion. Thank you very much. இந்த பகவத்கீதையை நம்ம வந்து தூய்மையோட அன்போட நம்ம வந்து பக்தியோட படிக்கும் போதுல எல்லா வேதங்களையும் புராணங்களையும் எல்லா மாதிரி அங்க உபநிஷத்கள் எல்லாமே இருக்கிறதோ எல்லாத்தையும் படிச்ச முழுமுகமா அடைஞ்சா நம்மளுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குமோ அந்த எல்லாம் ஆன்மீக நன்மைகள் எல்லாமே வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து நம்ம படிக்கும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லப்படுது. பாத்தீங்களா? ஓகே, டுடே நம்ம வந்து 11th சாப்டருக்கு போயிட்டோம். இந்த 11th சாப்டர்ல வந்து நம்ம த யூனிவர்சல் ஃபார்ம். ஓகே, தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்க அந்த டாபிக் பேரு? உங்களோட பகவத்கீதை தமிழ் புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா மேல டைட்டில் போட்டிருக்கோம். யாரும் தமிழ் பகவத்கீதை வச்சிருக்கீங்களா உங்க கையில? பாருங்க, 16வது சாப்டர்ல மேல வந்து பெருசா டைட்டில் போட்டிருக்கோம். இங்கிலீஷ்ல வந்து த யூனிவர்சல் ஃபார்ம். ஓகே, விஸ்வரூபம். விஸ்வரூபம். ஓகே, விஸ்வரூபம். ஓகே, சோ இங்க பகவானோட விஸ்வரூபம் வந்து இந்த 16வது சாப்டர்ல வந்து பகவானோட விஸ்வரூபத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ விஸ்வரூபம்னா வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து சாப்டர் 1லேருந்து
சாப்டர் 10 வரைக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுனர்கிட்ட பல விஷயம் பேசிட்டு வர்றாரா இல்லையா? அப்புறம் 10வது சாப்டர்ல வந்து பகவான் சொல்றாரு, எல்லா ஆன்மீக உலகத்துக்கும் சரி, எல்லா பௌதிக உலகங்களுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம் சொல்றாரு. எவ்ரி காஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மீன்னு வருது, ரைட்டா இல்லையா? ஸோ பகவான் சொல்றாரு, எல்லா காஸ்மிக் எனர்ஜிலையும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் ஆடியோல தான் பேசுறாரு. யாருக்கிட்ட? அர்ஜுனர்கிட்ட. அப்ப அர்ஜுனர் இந்த விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டு அவர் ரொம்ப ஆச்சரியத்துல அவருக்கும் ஆசைப்படுறாரு, கேட்கிறாரு. பகவான் இப்படி சொல்றாரு, அப்ப பகவானோட உண்மையிலேயே அந்த ரூபத்தை பார்க்க எப்படி இருக்கும்? எல்லாத்தையும் பகவான் தான் காக்குறாருன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பகவானை பார்க்கற எப்படி பகவான் காட்டுவாரு அப்படின்னு பகவான் கிட்ட இப்போ வீடியோ கால் கேட்கிறாரு. இப்ப நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்ம போன்ல பேசும்போது ஆடியோ கால் பார்ப்போம். ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம வீடியோ கால்னா நம்ம வீடியோலயும் பார்ப்போம். ஸோ இதே மாதிரிதான் அர்ஜுனருக்கு இப்போ வீடியோ விஷன்ல டிவியில பாக்குற மாதிரி நம்ம ஒரு படம் பாக்குற மாதிரி அவரு கேக்குறாரு. நீ இது வரைக்கும் கிருஷ்ணா என் குரல்ல நீ பேசிட்டு வந்த, இப்போ நீ காட்சிலையும் காட்டு அப்படின்னு அவர் கேக்குறாரு. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு விசேஷமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இப்போ பகவான் சொல்றாரு, எல்லா எல்லா காரணத்துக்குமே நான் தான், அகம் சர்வச பிரபவோ மத்தா சர்வம் பிரவர்த்தத்தேன்னு சொல்றாருல, எல்லா காரணத்துக்குமே நான் தான் அப்படின்னு. அப்பனா அவர் ப்ரூவ் பண்ணணுமா இல்லையா? ஏன்னா 4 பேர் கேட்பாங்களா இல்லையா? இப்போ யாராச்சும் புதுசா பகவத்கீதை எடுக்கிறவங்கள எப்படி இவரு என்னத்தை தான் இவர் காட்டினாரு? அன்னைக்கு அர்ஜுனா பார்த்தாரா? இவர் தான் பகவான் இப்படிலாம் சொல்லும் போதுல அர்ஜுனர் கேட்டாரா? ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேள்வியும் வரக்கூடாதுன்னுக்காக, நாட் ஓன்லி தட், இப்போ பல பேர் சொல்லுவாங்க, நான் தான் இப்போ கடவுளாக வந்திருக்கேன் இந்த உலகத்துக்கு அப்படின்னு. அப்ப நம்ம கூட கேட்கலாம், உங்களோட விஸ்வரூபத்தையும் காட்டுங்க அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரிதான் இங்க அர்ஜுனரும் கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட விஸ்வரூபத்தை பத்தி. ஓகே 11.3. சரி, யாரு கொடுத்து வச்ச பக்தர்கள் படிக்கலாம்? யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க பெரிய மகான் கொடுத்து வச்சவங்க தான் நான் சொல்ல முடியும். ஓகே ப்ளீஸ் பிரபு. ப்ளீஸ் கோ அஹெட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் படிக்கிறேன். ஓகே படிங்க. ஏவம் ஏதத் யதத்தவம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர द्रष्टुम् इच्छामि ति रूपम् Ashwaram Purusottama. O greatest of all personalities, O supreme form, thought I see you here before me in your actual position. As you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. Thank you. Tamilla, thank you very much. Ma Tamilla, anybody? மொழிபெயர்ப்பு anybody there? தமிழ் வச்சிருக்கீங்களா ப்ளீஸ்? இன்னைக்கு தமிழ்ல யாருமே பேசாம இருக்கீங்க. anybody got Tamil book? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் படிக்கிறேன். எஸ் படிங்க. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். யா தேங்க் யூ. திருப்பி படிமா வேகமா. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். Thank you very much, Lingeshwari. How are you? Are you okay? Good? Yes, bro, good. Okay. Exam எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா? இல்ல எக்ஸாம் வரப்போதா? இப்பதான் ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு. Okay, thank you so much for joining. Okay. All right. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க அர்ஜுனர் ரொம்ப அழகாக கேட்கிறாரு கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட. ஓ கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பர்சனாலிட்டிஸ்னு, ஓ சுப்ரீம் ஃபார்ம் சொல்றாரு. Though I see you here before me in your actual position, உன்னோட சுய ரூபத்துல நான் உன்னோட காட்சியாக என் முன்னுக்கு நின்று பார்த்து நான் பேசினாலும், you have described yourself,
You have described yourself. I want to see the form that you have entered into the cosmic manifestation. இருந்தாலும் நீ என்கிட்ட இந்த கீதையில சொன்னபடி எப்படிலாம் இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் எல்லாமே உன்னோட சக்தியில நடக்குதுன்னு சொல்லும் போது அந்த ஃபார்ம்ல நான் பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் இந்த பகவான் வந்து இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் விஸ்வரூப ஃபார்ம் வந்து காட்டுறாரு. Let's go to the 17.7 and 17.8. Okay. Anybody? யாராச்சும் முத ஒரு பிரபு படிக்க போறேன்னு சொன்னீங்களா, நீங்க படிக்கலாம். I'll try, Prabhu. Yeah, please. Ihai kastam jagat krishnam natu mam saksya. Oh, no. கீழே படிங்க அப்படியே. Okay. Ihai kastam jagat krishnam pasyatya sa characharam mama dehe guda kesa yach chanyat drastum ichasi natu mam sakyase drastum anenai vasva chaksusa divyam dadami te chaksu pasya me yogam aiswaram. O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything, moving and unmoving, is here completely in one place. But you cannot see me with your present eyes. Therefore, I give you divine eyes. Behold my mystic opulence. Wow, very nice. Thank you. தமிழ்ல யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? தமிழ்ல anybody here who has Tamil book? தமிழ்ல யாருக்கிட்டயும் இல்ல? மனு மாதாஜி உங்ககிட்ட தமிழ் இல்ல? இல்ல பிரபு. இல்லையா? Okay, nobody there. Okay, then Lingesh, please read that Tamil. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். So because Bhagavan says that I am this cosmic manifestation, my energy is everywhere. So பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாக வந்திருக்கும் போது எல்லாரும் பார்க்க முடியுது. அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்ச்சுனேட்டான ஒரு விஷயம். ஆனா இருந்தாலும் இப்போ அர்ஜுனர் கேட்கிற விஷயம் வந்து எப்படிலாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படிலாம் நீங்க காக்குறீங்க, அந்த யூனிவர்சல் அந்த ஃபார்மை நான் பாக்குறோம்னு கேட்கும் போதுல பகவான் சொல்ற உன் கண்ணுக்கு அது தெரியாது, அதனால நான் உனக்கு வந்து திவ்யமான கண் பார்வையை கொடுக்குறேன், அப்புறம் தான் நீ இதை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. ஸோ தட் மீன்ஸ் நாட் தட்ஸ் வை சில பேரை நம்ம கேட்கலாம் பகவானை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா அப்படின்னு. சம்டைம்ஸ் தீஸ் பியோர் டிவோட்டீஸ், pure spiritual masters, they can vision but we cannot see because they have the mercy of the Bhagavan to see, like Prabhupada, Srila Prabhupada, and great spiritual pure devotees, they have their opulences of the divine eyes. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு, அதாவது அவர் வந்து இப்போ ஒரு ஃபார்ச்சூன் டெலர் மாதிரி, ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் மாதிரி. இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து when you see this universal form, whatever you desire, because this Vishwarupa form, it is like the TV, like the internet, net மாதிரி நீங்க என்னத்த வேணுமானா சர்ச் பண்ணலாம், எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு பதில் கிடைக்குதா. அதே மாதிரி இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சொல்றாரு, நான் வந்து இந்த எல்லா பிரபஞ்சத்துக்கும் அதிகாரி, இந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து நீங்க என்னத்த வேணுமோ நினைச்சாலே போதும், யூ கேன் see that அப்படின்னு. So whatever you think, whatever you wanted to know, previous, past, present and even future, எதை வேணுமானா நீங்க நினைச்சாலே உடனே அந்த வீடியோ கிளிப் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தெரியும். நம்மளுக்கு என்ன நடக்க போகுது, நம்ம நிலைமை என்ன நிலைமையில இருக்க போறோம் அப்படின்னு. சில நேரத்தில் நம்ம வந்து ஜாதகம் பார்க்க போவோம்,
அந்த ஜாதகத்துல வந்து சோசியக்காரர் சொல்லுவாரு, உங்களுக்கு இத்தனை வயசுல உங்களுக்கு இப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு, அப்படி இப்படி இருக்குன்னு. ரைட்டா இல்லையா? ஸோ அவரும் வந்து ஒரு கால்குலேஷன் சொல்றாரு. ஆனா இது வந்து இப்போ நீங்க நெனச்சாலே அதே மாரி வீடியோலயே உங்களுக்கு தெரியும். வாட் இஸ் கோயிங் டூ ஹேப்பன் டூ யூ அந்த மாரி. So like this is what this very special situation that Arjuna is getting this blessing from Lord Sri Krishna. So and everything is moving and non-moving also. Arjuna no need to move anywhere, but moving and non-moving, everything you can be seen there. அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொல்றாரு. So it's a great opportunity actually, and also if anybody says I am the present um, God who is currently take the human form in this earth, அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி அவங்க சொன்னாங்கன்னா நான் தான் கடவுள், என்ன நீங்க கும்பிட்டா எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு இப்ப நீங்க கேட்கலாம். தயவு செய்து மாஸ்டரே இல்ல அவரை நீங்க பகவான் நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா தயவு செய்து உங்களோட விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க, நானும் பார்க்க போறேன். எப்படி அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டாலும் அதே மாதிரி நீங்களும் காட்டுங்க அப்படின்னு நீங்களும் கேட்கலாம். அப்படி அவரால் விஸ்வரூபம் காட்ட முடியாட்டினா இட் cannot be a supreme lord. Okay, 10.10, 10, 11. Anyone here very fortunate you want to take this opportunity to read, please? கலா மணிராஜா படிக்கிறீங்களா? Hare Krishna Prabhu. எஸ் படிங்க. Okay. Anika Vaktra Nayanam, Anika Bhukta Daksanam, Anika Divya Bharanam, Divya Koryat Yudam. 10, 11, 11. Okay. Divya Malyambara Dharam, Divya Gandhanole Panam, Sarvascharya Mayam Devam Anandam Vishwado Muktam. Okay. Arjuna saw that universal form, unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scans were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. Sorry, Wow. Prabhu. No problem. Very nice. So if you Thank see, you. can see the picture, then you can see there's an imaginary picture behind that, how Arjuna could have seen. So in the whole entire sky, everything is filled up and is getting bigger and bigger and bigger and bigger. So this universal form, it has Arjuna, he can't even count the numbers of mouth, the eyes that he's seeing, so many divine energies of eyes, and unlimited wonderful vision. Wonderful vision means Arjuna is getting so happy, so blissful, looking at such a beautiful wonders of the world Mari. The form was decorated with many celestial ornaments. அதாவது வந்து ஆன்மீக லோகத்துல உள்ள மாலைகள், கழுத்துல மாலைகள் வந்து பாக்குறாங்க. இந்த கழுத்துல உள்ள இந்த ஆன்மீக, இப்ப நம்ம வந்து ரோஜா பூ மாலை போடுறோம், இந்த மாதிரி மாலை போடுறோம். பட் செலஸ்டியல் ஆர்னமெண்ட்ஸ் இந்த what you call இந்த garland, celestial garlands ornamentsனா வந்து இந்த நகைங்க பார்க்க முடியாத, இந்த நம்மளோட ஏர்த்ல வந்து இந்த மாதிரி நகைங்கெல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஆனா அவர் பார்க்கறதெல்லாம் வந்து திவ்யமான அழகான நகைங்கள், டைமண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி அவர் பார்க்கிறார், ஆர்னமெண்ட்ஸ். அண்ட் bore many unpraised weapon, பல மாதிரி பார்க்காத மாதிரி அவர் பார்க்காத உள்ள பார்க்காத, அது என்ன சொல்லுவாங்க,
வெப்பன்ஸுங்க. ஆயுதங்களை வந்து அவர் பார்க்குறாரு. இதெல்லாம் என்ன வெப்பன்ஸ்? பல மாதிரி வெப்பன்ஸ்லாம் பகவான் அங்க பல கைகள கோடிக்கணக்குல கையில வந்து அவர் பிடிச்சு கொண்டு போயிருக்கிறாரு. அண்ட் அந்த கார்லண்ட்ஸ் வந்து செலஸ்டியல் கார்லண்ட்ஸ், கார்மெண்ட்ஸ், அந்த கார்மெண்ட்ஸ் அவர் போட்டிருக்கிற உடைகள் கூட வித்தியாசமான உடையா இருக்கின்றது. அண்ட் மெனி டிவைன் சைன்ஸ், அந்த அந்த விஸ்வரூபம் வெளியாகுமோ இல்ல அந்த வாசம் வந்து, அதாவது அந்த தெய்வீக லோகத்தோட வாசனை வந்து அந்த அவருக்கு அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கின்றது. ஸோ கன்க்ளூஷனாக பார்க்க போனா அர்ஜுனா வாஸ் வெரி ஒண்டரஸ், பிரில்லியன்ட் அண்ட் அன்லிமிட்டிங் ஆல் எக்ஸ்பெண்டிங். அவருக்கு அவ்வளோ ஆசையா இருக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு. அவ்வளோ விஷயமாக அப்படியே அப்படியே பொருது ஆகிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கு. எதை பார்க்கறதுனே தெரியல. லட்சக்கணக்கில் கண்ணு, லட்சக்கணக்கில் முகங்கள், 33 கோடி இது எல்லாமே அவர் காட்டிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறாரு. ஸோ தமிழ்ல எனிபடி எனிபடி யாராச்சும் இப்போ புதுசா சேர்ந்து தமிழ்ல பகவத்கீதை வச்சிருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் ஹரே அத ஹரே கிருஷ்ணா, நான் படிக்கிறேன் மொழிபெயர்ப்பு பிரபு. படிங்க. யா ஓகே. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களை அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தன. அவை அனைத்துமே அற்புதமான பிரகாசமாக எல்லாவற்றிற்காக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரி கிருஷ்ணா. ஸோ நீங்க நினைச்சு பாருங்க, நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்கும்னு. உங்க முன்னுக்கு இந்த மாதிரி பகவான் வந்து அவரோட வந்து விஸ்வரூபத்தை காட்டும் போல அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ விஷயம் நீங்க பாக்குறீங்க. உங்களால எண்ண முடியாத பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்க. ஸோ 11, 11, 13. ஓகே, 11, 13. எனிபடி would like to read in English, please? இந்த ஸ்லோகா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க மனோ மாதாஜி. தத்ரைத்தஸ்தம் ஜெகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அனேகதா அபஸ்ய தேவஸ்ய சரீரே பாண்டவஸ்ததா. All at that time Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many thousands. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much. At that time Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansion of the universe. Just imagine, unlimited expansion of the universe அவர் பார்க்கிறாரு. அது உள்ளுக்கு பகவானோட அதாவது அவரோட பிரிவு அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து பல பல கோடிகள் யூனிவர்ஸ் வேற பாக்குறாரு. And in one place although divided into many thousand, அது பாட்டுக்கு பிரிஞ்சு அவர் பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கு. அவ்வளோ விஷயம் அவர் பாக்குறாரு. எதைதான் பாக்குறதுன்னு தெரியல. கோடி கணக்குல பல், கண்ணு, முகங்கள் எல்லாமே பாக்குறாரு. எனிபடி would like to read? தமிழ்ல படிக்கிறீங்களா? தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு நான் படிக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ப்ளீஸ் படிங்க. ஓகே. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அர்ஜுனா அங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்காரு, எங்கேயும் ஓடி போல. ஆனா பகவான் காட்டுறாரு அர்ஜுனர்கிட்ட. ஏன்னா அர்ஜுனருக்கு வந்து அந்த தெய்வீகமான கண்ணு கிடைச்சதுனாலதான் அதை பாக்குறாரு. அந்த கண்ணு கிடைச்சதுனாலதான் பாக்குறாரு. இல்லாட்டினா நம்ம இமேஜின் கூட பண்ணலாம். ஆனா அந்த நம்மளுக்கு அந்த இமேஜினேஷனுக்கு கூட அந்த மெர்சி, அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சாதான் நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல இமேஜின் பண்ண முடியும். இந்த ரொம்ப குறைவான ஒரு சென்சஸ்ல நம்மளும் இமேஜின் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். ரைட்டா இல்லையா? ஸோ பகவானுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் அந்த மெர்சி கொடுத்தாரு. அந்த கண்ணுக்கு உள்ள சைட் வந்து ஸ்பெஷலாக கொடுத்தாரு. அப்ப அதுலதான் அவர் இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது. பாத்தீங்களா? ஓகே, 11, 15 இது படிங்க. யாராவது படிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. ப்ளீஸ் படிங்கம்மா. பஷ்யாமி தெய்வம் தவ தெய்வ தேஹி
सर्वं तथा भूत विशेष संहन् ब्रह्माणम् ईशं कमलसनतनं विसिञ्च सर्वं पुरगं च दिव्यन्. Arjuna said, "My dear Lord Krishna, I assembled in your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpents." Thank you very much. Thank you so much. Tamilla, anybody? Tamilla? Translation? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Yes, ma. படிங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. குணசேகர் கிருஷ்ணன் வந்து சுதர்ஷனா. சுதர்ஷனா. ஓ, ஓகே. சுதர்ஷனா வந்து ஆக்சுவலி நீங்க வந்து மலேசியனா? ஸ்ரீலங்கா. ஓ, நீங்க இப்ப எங்க இருந்து கனெக்ட் பண்றீங்க? மலேசியா. மலேசியால. ஓ, ஆனா நீங்க ஸ்ரீலங்கன்ல. அதான் நான் பார்த்தேன் உங்க ஸ்லாங் வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஸ்லாங்கா இருந்துச்சு. அதான் நான் பார்த்தேன். ஏன்னா அன்னைக்கு இந்தோனேஷியால இருந்து ஹிந்துஸ் வந்திருந்தவங்களும் அவங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லாங்ல தான் பேசுனாங்க. ஸோ நான் நினைச்சேன் மேபி டெஃபினெட்லி இஸ் நாட் ஃப்ரம் மலேசியா அப்படின்னு. ஸோ தேங்க்யூ, வெரி நைஸ். இப்போ நீங்க இப்போ எங்க இருக்கீங்க மலேசியால? மலேசியா கிளாங். கிளாங்ல. ஓகே ஓகே. you are permanent resident of Malaysia or what? No, I work house. Working. Oh, from Sri Lanka you're working la? Yeah. In Malaysia. I see. Very nice. You're alone or with family? Thank you. Family all in Sri Lanka. Oh, you alone? Yeah. Oh, I see. Okay. It could be challenging also. Okay. But anyhow, you have WhatsApp. Every day you can connect to your family, right? Okay. Thank you. Okay. So, இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ப அர்ஜுனர் சொல்றாரு, கிருஷ்ண பகவானே, I see assemble in your body all the devas and the various other living entities. எல்லா 33 கோடி தெய்வங்களும் அவர் பாக்குறாரு. நம்மளாம் பார்த்திருக்கோமா 30 கோடி தெய்வம்? அதனாலதான் இங்க பிரம்மானா யாருக்குன்னு தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியும். சிவானா யாருக்குன்னு தெரியும். அதனால ஐ சி பிரம்மா சிட்டிங் ஆன் த லோட்டஸ் ஃபிளவர். பிரம்மர் வந்து அந்த லோட்டஸ் ஃபிளவர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறது கூட அவரு வந்து அந்த விஷன்ல தெரியுது. ஏன்னா எல்லாமே வந்து பகவானோட எனர்ஜியில் தானே இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் we see Lord Shiva and all the great sages also and the divine serpents. The divine serpents and the Vasugi and also what you call Ananda Sesha, எல்லாத்தையும் வந்து அர்ஜுனர் ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறாரு. எல்லாத்தையும் அவர் கண்ணுக்கு தெரியுது இந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து. Okay, we go for the 11.23. Okay, who is the fortunate person who want to read now? Anybody? Take the opportunity. படிக்கிறேன் பிரபு. Please படிங்க. ரூபம் மஹத்தே பஹு வக்த்ரா நேத்ரம் மஹாபஹோ பஹுரூபதம் பஹுதரம் பஹுடம்ஸ்த்ர கரலம் த்ருஷ்ட்வா லோகா பிரவ்யாதிதஸ் ததஹம். O mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form, with its many faces, eyes, arms, thighs, legs, and bellies, and your many terrible teeth. And as they are disturbed, so am I. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Very nice. Tamil, somebody can read on the Tamil? 11.23. Anybody? படிங்க. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களைக் கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா. பாத்தீங்களா? அதாவது ரொம்ப அழகா பகவான் காட்டுறாரு. அந்த பகவான் அழகா காட்டும் போதுல, இப்போ வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த காட்ட போறாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் நெனைக்கிறாரு. அர்ஜுனன் இப்ப என்ன நெனைக்கிறாருன்னா, என்ன நடக்க போகுது? பகவான் சொன்னாரே, எத வேணுமானாலும் நான் பார்க்கலாம். அதாவது நான் என்ன நெனைக்கிறேனோ, அது எல்லாமே நான் பார்க்கலாம். முன்னுக்கு என்ன நடக்க போகுது எல்லாமே நெனைக்கலாம். இந்த போர்ல நம்ம இருக்கிறோமே, நம்மளோட தலையெழுத்து என்ன? அப்படின்னு அவர் நெனைக்கும்போது, அப்படியே எல்லாமே மாறுது அப்படியே. அப்படி உடனடியாக அந்த விஷன் எல்லாம் பயங்கரமா மாறுது. அந்த அந்த ரொம்ப ஒரு அந்த விஸ்வரூபம் வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக மாறும்போதுல, அவரு பார்க்குறாரு, தெய்வங்கலாம் வந்து கூட அந்த ரூபத்த பார்த்து அவங்களும் நடுங்குறாங்க. அ அந்த அவரோட பல்லுலாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய அரைக்கிற மிஷின் மாரி பெரிய ஜாயன்ட் கணக்குல அப்படியே மாறுது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போதுல, அ அவரோட பயங்கரமான முகங்கள், பயங்கரமான கை, ஊக்கங்கள் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போதுல, இந்த வாட்டி பார்க்கும்போதுல அப்படியே அவரு எத நெனைக்கிறாரோ ஏன்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு இந்த போர்ல நெனைக்கும்போதுல எல்லாமே மாறும்போதுல அவருக்கு அவருக்கே ரொம்ப பயமாக ஆகுது. அதனால கிருஷ்ணா கிட்ட சொல்றாரு, பகவான் எல்லாம் தெய்வங்கள் கூட உங்களோட இந்த உருவத்த இப்ப நீங்க மாற்றுறீங்களே, இந்த உருவத்த பார்க்க ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கின்றது. அ அ அதே மாரி எனக்கு கூட கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ரூபத்த பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ம். ஏன் அந்த மாரி ஆகுது பார்ப்போம். அடுத்தது 11.26, 11.27 வெரி நைஸ். எல்லாரும் படிங்க. யார் படிக்க போறா? இத படிங்க. டேக் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ரீட். ரூவன் படிக்கிறீங்களா? ரூவன் சரவணன். வுட் யூ லைக் டு ரீட்? ரூவன் சரவணன், you are there in the class. It will be very nice if you can just read the what you call slide here. Sonia Teja, would you like to read? Mr. Suresh, நீங்க படிக்கிறீங்களா? Okay, Prabhu, I'll read. Yeah, please read பண்ணுங்க. Ami chatvam gartar astrasya putra sarve sahai vavani pala sangai Bhismo drona sutta putras tattasav sahas madiyair api yoda mukyaye Vaktrani te tvaramana visanti damstra karalani baya nakani kechit vilagna dasanantarisu Underline. sandrasyante churnitair utta mangai. All the sons of Dhritarashtra along with their allied kings and Bhisma, Drona, Karna and our chief soldiers also are rushing into your fearful mouths, and some I see trapped with heads smashed between your teeth. பாத்தீங்களா? எவ்வளவு பயங்கரமா ரொம்ப பயங்கரமான இப்போ வந்து பயங்கரமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம படம் பார்க்கும்போதெல்லாம் அப்படிதான். மூவி பார்க்கும்போது மொத இன்பமா, சந்தோஷமா இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே உச்சகட்டத்துக்கு வரும். ஸோ அதே மாரி இங்க வந்து பகவான் காட்டுறாரு. ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து யோசிக்கிறாரு, என்ன நடக்க போகுது என்னோட நிலைமை? இந்த போர்ல என்ன நடக்கும் போது? பகவான் சொன்னாரு, இந்த விஸ்வரூபத்துல அத நெனச்சா கூட நான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. தமிழ்ல யாரா மொழிபெயர்ப்புல படிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? எனிபடி தமிழ்ல? Anyone ஹரே who has? கிருஷ்ணா பிரபு. ப்ளீஸ் படிங்க. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். இங்க பாருங்க. அப்ப அவங்களுக்கு இப்போ வந்து அர்ஜுனருக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இப்ப பாருங்க எல்லா திருதராஷ்டிரர் மகன்களுக்கு வந்து திருதராஷ்டிர மகள்ங்க வந்து 100 பேர் இருக்காங்க அங்க வந்து பிரதருங்க. ஓகே, 100 பேர் இருக்காங்க. அந்த கண்ணு தெரியாத கிங், தட் மீன்ஸ் த கௌரவாஸ். அந்த கௌரவாஸ்ல அவங்க அந்த அந்த மகனுங்கள் எல்லாருமே அதோட வேற அவங்க கூட இருந்த அந்த 11 அக்ஷாரியா மொத நம்ம படிச்சோம். எத்தனை குரூப் ஆஃப் கிங்ஸ், அக்ஷாவனி எத்தனை குரூப் ஆஃப் வாட் யூ கால் பெட்டாலியன்ஸ், ஒரு கிங்கோட பெட்டாலியன்ஸ் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பீஷ்மாவும் அவர் பாக்குறாரு,
துரோணாச்சாரியாவும் பாக்குறாரு, கர்ணனையும் பாக்குறாரு. அதோட அவரோட சொந்த சோல்ஜர்ஸ்ங்க, சீஃப் சோல்ஜர்ஸ்ங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த பகவான் விஸ்வரூபத்து பகவானோட வாயில அந்த பல்லுங்கலாம் அப்படியே மிஷின் மாரி ஓடுது. அப்படியே மிஷின் மாரி ஓடுது. அதுல போய் விழுந்து எல்லாம் அரைக்கப்படுறாங்க. கை காலெல்லாம் பிஞ்சு அப்படியே கதறி உள்ளுக்கு போறாங்க அந்த மாரி. ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் சோ சோ டெரிபிள் லைக் த நைட்மேர் அவரு பார்க்குறாரு. ரொம்ப பயங்கரமா இருக்குது. என்னால இது நம்மளோட சோல்ஜர்ஸ்ங்கலாமா போறாங்க? எல்லாரும் போறாங்க இப்படி. அ என்னோட அருமை தாத்தாவும் போறாரு. என்னோட சித்தப்பா, என்னோட பெரியப்பாவோட மகனுங்க எல்லாருமே போறாங்க இந்த மாரி. அப்படின்னு இவங்க எல்லாமே வந்து கொடூரமாக கொல்லப்படுறாங்க. இந்த இந்த விஷன்ல, இந்த விஸ்வரூபத்துல. ஸோ இத கண்டு வந்து அவர் வந்து இத வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. ஐ அம் சீயிங் திஸ் மை டியர் லார்ட்ன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு அவ்ளோ பயங்கரமா ஆகுது இப்போ. அ பயங்கரமா ஆகுமோ இல்ல நினைச்சு பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும்னு. ஸோ அடுத்தது நம்ம போவோம். 11.31. ஸோ 11.31. எஸ் யூ கேன் எனிஒன் கேன் வுட் லைக் டு ரீட். காந்தி படிக்கிறீங்களா? காந்தி. காந்தின்னு இருக்கீங்க. இட் வில் பி வெரி நைஸ். நீங்க அன்மியூட் பண்ணி படிச்சீங்க. யா? பரவாயில்ல பிரபு, நான் படிக்கிறேன். ஓகே படிங்க. 11.31 படிங்க. Shamala Mataji, are you okay? Can't hear you. ஓகே, இப்ப கேக்குதா? சாரி. இப்ப கேக்குது. அக்யஹி மே கோ பவன் உர்க ரூபோ நமோஸ்து தே தேவா வரா பிரசித்த விஜினத்தும் இச்சாமி பவந்தம் அத்யம் நாஹி பிரஜன்னமி தவ பிரவித்தம். அதோட மீனிங் வந்து, பிரபு, ஓ லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ், so fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primal Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is. வாவ், பாத்தீங்களா? இப்போ அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஏற்கனவே கிருஷ்ணா வந்து ஃப்ரெண்டு. அப்புறம் கிருஷ்ணா சொல்றாரு ஃப்ரெண்ட்லன்னு அவர் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டராக பேசுறாரு. ஆனா இப்ப விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோன்னே அர்ஜுனர்னால அவர்னால ஜீரணம் பண்ண முடியல. யாருதான் இந்த கிருஷ்ண பகவான் சொல்றாரு, எல்லா கடவுளுக்கும் கடவுள்னு வேற சொல்றாரு. இவர் என்ன விஷயத்துக்காக தான் ஆக்சுவலி இவர் வந்திருக்காரு? ஏன் இந்த மாதிரி காட்டுறாரு? சோ அதனால அவர் சொல்றாரு, ஓ லாட் ஆஃப் ஆல் லார்ட்ஸ்னு சொல்றாரு. சோ ஃபியர்ஸ் ஃபார்ம் சொல்றாரு. ப்ளீஸ் டெல் மீ ஹூ யூ ஆர். அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. ஐ ஆஃபர் மை ஒபென்சஸஸ் ஆன் டு யூ. என்னோட பணிமாற வணக்கத்தை நான் செலுத்துகின்றேன். ப்ளீஸ் பி கிரேஷியஸ் டு மீ. என் மேல கருணை காட்டுங்க பகவான். யூ ஆர் த பிரீமியர் லார்ட். நீங்க தான் முதல் கடவுள், எல்லா காரணத்துக்கும் காரணம். பட் ஐ வாண்ட் டு நோ அபவுட் யூ. எனக்கு இன்னும் கூட தெரியணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. For I do not know what is your mission is. இந்த நோக்கத்தை பார்க்க போல உங்களோட உண்மையால எது ரீசனுக்கு தான் நீங்க வந்து இந்த லீலை செய்றீங்களோ எனக்கே புரிய முடியல அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. தமிழ்ல anybody would like to read that? இன்னும் அற்புதமாக நீங்க படிப்பீங்க தமிழ்ல. anyone? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கார்த்தியானி மாதாஜி படிங்க ப்ளீஸ். தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ஸோ நீங்க பாருங்க, பகவான் அப்ப அர்ஜுனருக்கு வந்து என்ன நிலைமையில இருக்கிறாரு. முதல் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு. அப்புறம் திடீர்னு அவரை நினைக்கும் போதுல என்ன நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கும் போதுல, ஏன்னா பகவான் அதுக்கு முன்னுக்கு சொன்னாரா இல்லையா, என் விஸ்வரூபத்தை பார்த்து நீ எதை வேணுமாலும் நினைக்கலாம். அதாவது ப்ரீவியஸ் நிலைமை, ப்ரெசன்ட் டைம், ஈவன் ஃபியூச்சரை கூட நீ நினைக்கலாம். எல்லாமே நீ அதுல பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ எவ்ரிதிங். அதனாலதான் பகவான் சொல்றாரு, ஆல் இஸ் மை காஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஆல்சோ இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மீ. ரைட்? அந்த மாதிரி
ஸோ அப்ப அவரு அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, ப்ளீஸ் நீங்க எதுதான் உங்களுடைய விஷயத்த வந்து நீங்க என்கிட்ட இது அழகா எடுத்து நீங்க எனக்கு தெரியணும் பகவானே அப்படின்னு. ஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். 11.32 என்ன பகவான் சொல்றாருன்னு. ஓகே. Is there any fortunate person who want to read now? Hare Krishna Prabhu. Yes, Kalamani Raja Mataji படிங்க. Okay. Sri Bhagavan Uvacha Kalo Smi Loka Kasyaya Kret Pravado Lokan Samadadum Iha Pravda Rite Pi Tvam Bhavityanti Sarve Ye Vastida Pradi Anikesu Yoga. The Supreme Personality of Godhead said, "Time I am the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people, with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain." பாத்தீங்களா, ரொம்ப ஒரு சோகமான விஷயமாக நடக்குது இப்போ. அர்ஜுனர் இதை கேட்கும் போல எப்படி அவர் யோசிப்பாரு. தமிழ்ல படிக்கிறீங்களா எவராச்சும் ப்ளீஸ்? தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பு கிருஷ்ணா பிரபு ப்ளீஸ் படிங்கம்மா. நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுத கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார். சோ அர்ஜுனர் வந்து அதை பாக்குறாரு பாருங்க. டிவி பாக்குற மாதிரி அவருக்கு அந்த இமேஜின் கிடைக்குது. அவரோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அப்படி நசுங்கி போறாங்க. மின்னுக்கு அவரோட கௌரவர்கள் எல்லாமே நசுங்கி இறந்து போறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் தொடலாம் நடுங்குது, அப்படியே வேர்வெல்லாம் அடுகு. வெரி டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன்ல அவர் கேட்கிறாரு தான், பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, ஐ எம் டைம் சொல்றாரு. ஸோ நான் தான் அந்த டைமே நான் தான் சொல்றாரு. யூசி ஸோ டைம் யூசி வென் வி சே டைம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட நம்ம யாருன்னு நினைக்க முடியும்? டைம் இஸ் கிருஷ்ணா. வி ஷுட் நாட் வேஸ்ட் அவர் டைம். வி ஷுட் யூஸ் ப்ரீஷியஸ்லி பிகாஸ் டைம் யூ கேனாட் ரிசர்வ். Because time is Krishna. Italia. And then he also says he is the greatest destroyer of the worlds. We know this in the உலகம் வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து the destroyer, you know that the Trimurti, creations, maintenance and destroyer Lord Shiva, இது நமக்கு தெரியும். But the entire creation, Krishna says that I am the destroyer of the worlds. ஆனா இங்க சொல்றாரு அர்ஜுனர்கிட்ட, I come here to destroy all people. யார் மாதிரி people? All people who are not fit actually. But here Krishna சொல்றாரு, இருந்தாலும் பாண்டவர்கள் நீங்க இறக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்றாரு. It's a special bonus for you, but all the people here in the Kurukshetra, everyone here will die. நினைச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும்னு. ஈவன் அர்ஜுனா சைட்ல பாண்டவர்கள் எல்லா சோல்ஜர்ஸும் இறக்க போறாங்க, கௌரவர்கள் எல்லாரும் இறக்க போறாங்கன்னு எல்லாமே முன்கூட்டியாக அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு. ஸோ என்ன இதுல இருந்து புரியுது? நடக்க போறது எல்லாமே தலையெழுத்து நம்ம சொல்லுவோம்ல சில நேரத்துல, அது எல்லாமே பகவான் தீர்மானம் பண்ணிட்டாரு. எப்படி அவர் தீர்மானம் பண்ணாரோ அந்த மாதிரிதான் ஓட போகுது. அந்த மாதிரிதான் இது நடக்குது பாருங்க. ஓகே, நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம். 11.33. Alright. Anybody 11.33 படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. எஸ் மிஸ்டர் சரவணன் படிங்க. தஸ்மத்வம் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வ சத்ருன் பங்க்ஷ்வ ராஜ்யம் சமர்தம்
மாயை வைத்தே நிஹதா பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்ய சச்சின். Therefore, get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemy and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Savya Sach, can be but an instrument in the fight. Thank you very much, sir. Okay, so here நம்மளுக்கு என்ன இங்க புரியுதுன்னு அங்க பாருங்க, பகவான் சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது எல்லாமே நான் பிளான் பண்ணிட்டேன், இதெல்லாம் ஒரு டிராமான்னு சொல்றாரு. I come here, okay, so this is already I planned. What is going to happen is everything I already planned. Now I'm showing you actually, this all people is going to die. So you just become my instrument only. நீ வந்து ஒரு டிராமா தான் நடிக்க போற. இந்த டிராமால யாரு வெற்றியாக போறா, யாரு தோக்க போறா, யாரு இறக்க போறா, எல்லாமே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அர்ஜுனன். அதனால நீ ஏன் இன்னும் தயங்குற? நீ எந்திரிச்சு நீ ஃபைட் பண்ணு. பாருங்க அவர் சொல்றாரு எல்லாமே உனக்கு நடக்க போறது. when we will be fear, நீங்க சொல்லுங்க, எப்போ நம்மளுக்கு பயம் வரும்? பயம் நம்மளுக்கு எதனால வரும்? எதனால நம்மளுக்கு வந்து பயம் வரும்? ஓகே, யாராச்சும் சும்மா கொஞ்ச நேரம் பேசுவோமே. எதனால நம்மளுக்கு வந்து பயம் வருது? that one can hear. எதனால பயம் வருது? சும்மா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியாத போது, ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு புதுசா இருக்கும்போது. புதுசா இருக்கிறது ஒண்ணு, அது ஒண்ணு. ஆனா அதுக்கு முன்னுக்கு என்ன சொன்னீங்க? ஒரு விஷயம் தெரியாத போது, இன்னும் தெரியல, என்ன நடக்க போகுதுன்னு இன்னும் தெரியல நம்மளுக்கு. அந்த அவுட்கம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, இதுதான் நடக்க போகுது அப்படி நம்ம தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, அங்க பயம்னு ஒண்ணுமே இருக்காது. this is what going to happen அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, you won't be that much of fear. நம்மளுக்கு பயம் வர்றது வந்து எதிர்காலம் நம்மளுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு நம்மளுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷனை தெரியாம. இப்போ அர்ஜுனருக்கு அவருக்கு சொல்லிட்டாரு எல்லாமே is going to die. what is that? you won't die, so you fight அப்படின்னு சொல்றாரு. ரைட்டா இல்லையா? and prepare, பேர் எடுத்துட்டு போன்னு சொல்றாரு. சண்டை போட்டு பேர் எடுத்துட்டு போ. conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. நிச்சயமா பாண்டவர்கள் நீதான் வெற்றியாக போறீங்க. அதனால நீங்க தான் வந்து இந்த ஹஸ்தினாபூரை எடுத்து நடத்த போறீங்க. they are already put to death by my arrangement. இங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து எப்போ இறக்க போறாங்க, எப்படி இறக்க போறாங்க எல்லாமே நான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. and you சவ்ய சச்சினா வந்து the person who expert in using both hand. ரெண்டு கையிலையும் அவங்க ஒரே மாதிரி செய்ய முடியும். நம்மளுக்குலாம் சில நேரத்துல ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கும். பட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஈக்குவல் பவர், ஈக்குவல் ஆர்ட் அண்ட் ஸ்பெஷலிட்டி இருந்தா அப்ப தே ஆர் ஆக்சுவலி சவ்ய சச்சி. ஸோ அதனால சொல்றாரு கிருஷ்ணா அர்ஜுனர் வந்து அவர் சவ்ய சச்சின்னு சொல்றாரு. கேன் பி புட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் த ஃபைட். யுவர் பாடி மேக் யூஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு ஃபைட் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாத்தீங்களா? சோ எல்லாமே நடக்க போறது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எழுதி வச்சாச்சு. அதனாலதான் நம்ம பிறக்க முதலே வந்து நம்ம ஹிந்து சனாதன தர்மத்துல வந்து நம்ம வந்து ஜாதகம் பார்த்து இவங்களுக்கு எப்படி நடக்க போகுது, என்னென்ன மாதிரி நடக்க போகுது இப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து ஜாதகம் பார்ப்போம். அந்த ஜாதகத்துல வந்து அது வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டான உள்ளவங்க, வெரி பியூரிட்டியான உள்ளவங்க அவங்க கரெக்டா சொல்லுவாங்க. உங்க தலையெழுத்துல எவனாச்சும் ஒருத்தன் அது கூட பொய்ன்னு சொல்லுவேன்னு சொல்லதான் போறாங்கன்னு சொன்னா அந்த மாதிரிதான் பொய் ஆகும். அது கூட ரைட்டா? ஓகே, 11.45 படிங்க. 11. யார் இன்னும் படிக்காம இருக்கீங்க? எனிபடி படிக்காம இருக்கீங்க? தயங்காம படிக்கலாமே. எனிபடி? Lingeshwari, you can read the English one. Okay, Prabhu, okay. अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा बायेन च प्रव्यथितं मनो मे तत् एव मा दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. After seeing this universal form which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of Lords, O Abode of the universe. தமிழ்லயும் படிச்சிருமா? டிரான்ஸ்லேஷன். இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தில் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. பாத்தீங்களா? அப்புறம் திருப்பி இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு அர்ஜுனர் வந்து திருப்பி தயங்கி ஏங்குறாரு. எங்க என் கிருஷ்ணா இப்போ விஸ்வரூபத்துல இருக்கிறாரு. ஐ வாண்ட் பேக் மை கிருஷ்ணா. தெர் வாஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபார்ம். ஐ வாண்ட் டு see கிருஷ்ணா, மை beloved ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணா. ஐ வாண்ட் டு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ he want to come, he want to see back Lord Krishna with a two-handed form. So we see what is going to happen. Okay. Then இங்க பாத்தீங்கன்னா 11.51 11.51 தருங்க. ஓகே 11.51ல வந்து ஓகே இங்க என்ன சொல்லுதுன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்லி நம்ம படிக்கலாம். எனிபடி வாண்ட் டு ரீட் த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்லி? யா மைஸ்வரி மத்தாஜி படிக்கலாமே டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்லி இங்கிலீஷ்ல. அங்க பாத்தீங்கன்னா Hare Krishna Prabhu. படிங்கம்மா. Four-handed form of Krishna. When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, "O Janardana, seeing this human-like form, so very beautiful, I am now composed in mind, and I am restored to my original nature." Two-handed of Krishna, form of Krishna. தேங்க்யூ. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்திலேருந்து வந்து இந்த கர்ப்பட கஷாய விஷ்ணு இந்த இந்த விஷ்ணு ஃபார்மை வந்து அவர் காட்டுவாரு. அப்ப இந்த விஷ்ணு ஃபார்ம்ல வந்து 4 கரங்கள் இருக்கும். எஸ், 4 hand and with Ananda Shesha. But Arjuna still doesn't want this form. He is more attached with the most sweetest two-handed form. Very difficult to see. When all the devas, 333 millions of devas, when they wanted to go to the spiritual world, the spiritual celestial this thing, when they want to meet, they can only see Lord Narayana in this form, the four-handed form. They very, very difficult. You very hard to see with the two-handed form, because in the two-handed form, Radha and Krishna can be only seen in the Goloka. But we are very, very fortunate because Krishna comes in this original form. And this is the form actually Arjuna is asking. Please come back to this original form, my dear Lord, with your two-handed form. When Arjuna thus saw Krishna in his original form, the two-handed form, he said, "Oh Janardana, seeing this human-like form, you are so very beautiful. I am now composed in my mind and I am restored to my original nature." இப்போ நான் திருப்பி பழைய நிலைமைக்கு வந்து நான் வந்துட்டேன். டிஸ்டர்ப் இல்லாத ஒரு மைண்ட்க்கு வந்துட்டேன், மை டியர் லார்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றாரு. ஸோ பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்திலேருந்து வந்து உடனடியாக அவர் திருப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ரூபத்துக்கு வரல. அவர் வந்து இந்த கருபட கஷாய விஷ்ணு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு வந்து மகாவிஷ்ணு, கருபட கஷாய விஷ்ணு அண்ட் ஷீரோட கஷாய விஷ்ணுன்னு இருக்கிறாரு. மகாவிஷ்ணு ஃப்ரம் கோலோகா. கோலோகாதுல வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இந்த two-handed ஃபார்ம்லேருந்து வந்து மகாவிஷ்ணுவாக இருந்தாரு. மகாவிஷ்ணுல இருந்து வந்து ஆல் த யூனிவர்சஸ் எல்லாம் எல்லாமே எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகும். ஒரு யூனிவர்சஸ் வரைக்கும் கருபட கஷாய விஷ்ணு இருந்தாரு. அந்த கருபட கஷாய விஷ்ணுல இருந்து தான் லார்ட் பிரம்மா வந்து ஒரு யூனிவர்சஸ்லயும் ஒரு கிரியேஷன் செய்யறாரு. அந்த மாதிரி எத்தனை பில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்தாலும் அத்தனை டிஃப்ரெண்ட் பிரம்மா இருக்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து அந்த ஒரு கிரியேஷன்ல வந்து பிரம்மா செய்யும் போதுல ஒரு லிவிங் என்டைட்டிலையும் வந்து ஷீரோட கஷாய விஷ்ணு இறங்குறாரு. ஷீரோட கஷாய விஷ்ணு comes with the four-handed form. Paramatma, another name is Paramatma. So it is one of the few important things that we are learning in the Bhagavad Gita. We have learned about the soul. நம்ம யாரு, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த பிகினிங் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான் சொல்றாரு நீ ஒரு ஆத்மான்னு, ரைட்டா இல்லையா? அந்த ஆத்மா பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். we are not this body, we are soul ன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தி பகவானே சொல்றாரு. அப்ப வந்து நம்ம வந்து சூப்பர் சோல், அதாவது பகவானை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை பத்தி அவர் சொல்றாரு, எப்படி அவரோட புகழ் எல்லாமே. ஸோ now we are getting to know about a super soul, ரைட்டா இல்லையா? நாட் ஒன்லி தட், இப்போ பகவான் வந்து அவர் சொல்றாரு டைமும் நான் தான் சொல்றாரு. பாத்தீங்களா இங்க
ஸோ ஐ ஆம் டைம்னு வேற சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பகவான் வந்து அடுத்த விஷயத்துக்குலாம் போவாரு. அடுத்த விஷயத்துல வந்து இந்த பிரகிருதி, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்லாம் போவாரு. நம்ம தொடர்ந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்க்க போறோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் வந்து எத்தனை இன்னும் 7 சாப்டர் இருக்கு. 7 சாப்டர்லாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ மோர் இன்ஃபர்மேஷன் we will be going into by that time நம்ம அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ 11.54. ஓகே 11.54. பிரபாதேவி கோவிந்தசாமி படிக்கிறீங்களா? 11:54. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் படிங்க. வேகமா படிக்கிறேன் உற்சாகமா. பிரபு. யா. பக்திரைவர் திவி அனத்யயா சக்யா அகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுனா அகம் பிரஸ்தும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பிரணத்தபா. My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysterious of my understanding. வாவ். ரொம்ப Hare Krishna. முக்கியமான Thank விஷயத்துக்கு you, வராரு Prabhu. இங்க. தேங்க்யூ. ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்துக்கு வராரு. திஸ் இஸ் ஆல் டாப் சீக்ரெட் அண்ட் மோர் டாப் சீக்ரெட். தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு படிங்க. தமிழ்ல ஹரே எஸ் கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே டாக்டர் கிருஷ்ணா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ம். எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களே உன்னால் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am. பாத்தீங்களா? பகவான முழுமுழுமுக பகவான அந்த முதல் கடவுள் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது நாட் அன் ஈஸி திங்ஸ். ஆனா எங்க கிருஷ்ணா சொல்றாரு ஒன்லி பை அன்டிவைடட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த பக்தி சேவையில வந்து எந்த ஒரு பிரிவும் இருக்கக்கூடாது. அந்யா பிலாசிதா சுன்யம். எந்த ஒரு பிரிவும் அது என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன பிரிவினையும் இருக்கக்கூடாது. தூய்மையாக இருக்கணும், ஒரே கோல்ல இருக்கணும். பகவான் சந்தோஷத்துக்காக தான் அதை வந்து நம்ம அர்ப்பணமாக இருக்கணும். சோ அந்த டிவிஷன் இருக்கக்கூடாது. சோ பகவான் சொல்றாரு only by undivided devotional service can I be understood as I am. என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் தான் அந்த தூய்மையான பிரிவில்லாத பக்தி தொண்டுல தான் என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும். அங்க பக்தி தொண்டு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். 9 மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். பிரலாத் மகாராஜ் சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த இதுல வந்து ரொம்ப 3 இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். என்னைக்கும் நம்ம மறக்க கூடாது. 3 முதல் பக்தி தொண்டு யாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? அடிக்கடி நம்ம இதை பத்தி சொல்றோம். 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி தொண்டு ரொம்ப முக்கியமானது அந்த 9ல. யாராச்சும் ஒண்ணு சொல்லுங்களேன். பரவாயில்ல, இங்கிலீஷ்ல கூட சொல்லலாம். என்ன அதோட மீனிங்னு சொல்லுங்கம்மா. ஜஸ்ட் கெஸ் தான் பிரபு. அவரை பத்தி நினைக்கணும். அவரை பத்தி கிருஷ்ணா ரிமெம்பரிங், ஸ்மாரணம், ரிமெம்பரிங். அடுத்தது நம்ம என்ன நம்ம பேசியிருக்கோம் அந்த மாதிரி 3. சரண்டர் பிரபு. Surrendering, correct. Bali Maharaj surrender his whole body to Krishna. That is, அது ரொம்ப ஒரு சுலபமான விஷயம் இல்ல. சோ வேற மாதிரி 3 இம்பார்ட்டன்டான பக்தி சேவை, அதாவது சைத்தன்யா மகாபிரபு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ரொம்ப மண்டை போட்டு உடச்சுக்காதீங்க. இந்த கலியுகத்துல நீங்க வேற பக்தி சேவைலாம் ரொம்ப கஷ்டம் செய்யறதுக்கு. இந்த 3 செஞ்சாலே போதும். மாதாஜி ஒண்ணு சொன்னாங்க, அதாவது ரிமெம்பரிங், பகவானை பத்தி நினைக்கிறது. அதுக்கு முன்னுக்கு கீர்த்தனம், பகவானை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோமே, இன்னைக்கு கீதையை பத்தி நம்ம படிக்கிறோமே, திஸ் இஸ் கீர்த்தனம். நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம படிக்கும் போதுல பக்தியாத்வி, இப்ப நம்ம படிக்கும் வர பக்தியாத்வி அனன்யா சக்தி, திஸ் இஸ் கீர்த்தனம். We are speaking, we are talking.
we are chanting. This is all our கீர்த்தனம். பகவானை பத்தி நம்ம இதை பேசுறது எல்லாமே கீர்த்தனம். அப்புறம் இன்னொன்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே, பாத சேவை அந்த 9ல இருக்கு ரைட்டா இல்லையா? பாத சேவை லட்சுமி தேவி வந்து பாத செய்யறாங்க. அப்ப நம்மலாம் வந்து பாத சேவை செய்யறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம பாதத்தை தான் பாவிச்சு நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியும். கோயிலுக்கு நடந்து போறது, ஹாலி டேம்க்கு நடந்து போறது, துளசியை அன்னாடம் சுத்துறது, பகவானுக்காக ஆடுறது நம்ம காலை வச்சு, இந்த மாதிரி பாத சேவா. ஆனா ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளோட சென்சஸ்ல, நம்மளோட இந்த புலன்கள் ஆக முக்கியமான சென்சஸ் என்னது? ஆஃபரிங் பிரசாதம் பிரபு. அஹ்? பகவானுக்கு பிரசாதம் ஆஃபரிங் பண்றது. நெய்வேத்தியம் கட்டுறதும் அதுவும் வந்து ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஆமாவா இல்லையா? அதுவும் உண்மை, அதுவும் பக்தி சேவை. பகவானுக்கு வந்து நெய்வேத்தியம் செய்யறது, நீங்க வந்து பகவானுக்கு ஆக்கி படைச்சு நீங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து ஆஃபரிங் செய்யறது, அதுவும் ஒரு அற்புதமான பக்தி சேவை. ஆனா நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட கொண்டுட்டு வரேன்னா, 3 ரொம்ப முக்கியமானது. ஃபர்ஸ்ட் 3 லிசனிங், ஹியரிங் ப்ராசஸ். அது வந்து என்னது? சிராவணம். ரைட்டு. சிராவணம்னா கேக்குறது. நம்ம வந்து கேக்குறது. இப்ப நீங்களாம் கேக்குறீங்க, வேற யாரும் பேசும்போது நம்மளும் கேக்குறோம். So this hearing is one of the most important devotional service. Hearing about what? Hearing about பகவானோட கதைகள், hearing about பகவான் கதா, and hearing about the names and the glories and the forms, the paraphernalia, the leelas of the Bhagavan. There is a hearing process. First devotional service. The second one is Sravanam, Kirtanam, Smaranam. இந்த 3 ஒண்டி மெயினா நீங்க வந்து என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுங்க. அப்படியே இந்த கோர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அட்லீஸ்ட் நீங்க இந்த 3 இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். அதாவது ஹியரிங், சண்டிங் அண்ட் ரிமெம்பரிங். அட்லீஸ்ட் நீங்களுக்கு இந்த சன்ஸ்கிரிட் வார்த்தை கட்டாயம் நீங்க எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு நானும் அந்த மாதிரி நான் ஃபாஸ்ட் பண்ணல. பட் அட்லீஸ்ட் ஹியரிங், சண்டிங் அண்ட் தென் ரிமெம்பரிங். அட்லீஸ்ட் நீங்க இதனால நீங்க ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஆல் அதர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆர் ஆல்சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ். முதல்ல நீங்க சொன்னீங்கல்ல பாத சேவா, அப்புறம் வந்து ஆஃபரிங்கு, இந்த மாதிரி நெய்வேத்தியம் செஞ்சீங்க, அப்புறம் நம்மளே சரண்டர் பண்றது, எல்லாமே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். பட் இந்த இதுல வந்து இந்த 3 ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து நம்ம என்னைக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க. And 11.55 Lavanya Mataji, you are there? Are you there? Hare Krishna, yes Prabhu. Yeah, ஐயோ மதஜி, நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு டைம் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரா ஒன்னா இது பண்ணுவோம். ஏன்னா லவன்யா மாதாஜிக்கு உடம்பு சரியில்லாம காட்சியா இருக்காங்க. அந்த காட்சியிலையும் அவங்க வந்து இந்த கிளாஸ்ல வந்து பூந்திருக்காங்கன்னா I'm very happy. So we will together chant one time. So to have her speedy recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May you have a speedy recovery, my dear Lavanya Mataji. Thank you so much Prabhu. படிங்க அந்த இத. Mat karma karan mat paramo mat bhakta sanga varjitaha nirvaira sarva bhutesu yasamam eti pandava. My dear Arjuna, he who engages in a pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being. He certainly comes to me. Yeah. இங்க நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கிறாரு. என்ன மாதிரி மனிதனாக இருந்து பக்தனாக இருந்து இந்த பக்தி தொண்டு செய்யும் போதுல அவன் வந்து என்கிட்ட திரும்புவான் அப்படின்னு. தமிழ்ல யாரும் படிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? உங்களோட 11. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்கம்மா. என்ன தன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலன் நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன அனுமானத்தின் களங்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். பாத்தீங்களா, பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ண பகவான் சொல்றாரு, who is friendly to every living being.
அந்த மோட்ல நம்ம இருக்கிறோமா? Who is friendly to every living being? Sometimes we are not actually friendly to every living being. Sometimes we kill innocent animal because for our gratification, sense gratification. Sometimes we don't think of it because somebody else killed the animal and they roast the thing, everything, and then we are eating. So we never think about that actually. But everything part and parcel, some has to take some portion of that karma from the person who are catching the animal, from the person who are killing the animal, the person who are roasting the animal, until the person who are eating the animal. Everybody has to take that karma equally. ஸோ இங்க கிருஷ்ண பகவான் சொல்றாரு, who is friendly to every living being. அவன் வந்து தூய்மையான ஒரு நண்பனாக இருக்கணும் எல்லா ஜீவராசிகளையும். My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities. அதாவது பக்தி தொண்டு செய்யும் போதுல நான் பகவானுக்கு இது செஞ்சேன்னா எனக்கு நிச்சயமா எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாலேயே பகவான் சொல்றாரு, இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு கம் டு மீலா, வெரி டிஃபிகல்ட் டு கம் டு மீ. அந்த மாதிரி நினைப்பே ஒரு வரக்கூடாது. நம்ம பகவானுக்கு ஒரு தூய்மை செய்யும் போதுல பகவான் வந்து இந்த என்னோட 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 சேவையில வந்து அவர் வந்து இன்பம் பட்டிருப்பாரா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது வேற. இதுல இருந்து எனக்கு ஒரு பலன் கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைச்சாலேயே போச்சு. அதோட வந்து மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், நம்மளே ஒரு கற்பனையில எதுவுமே நம்ம வந்து பகவான் சொன்ன கருத்தைய வந்து இல்ல ஒரு ஆன்மீக குரு கருத்தைய வந்து நம்மளே சொந்தமா வந்து சுத்தி விட முடியாது. எது நம்மளுக்கு சந்தேகமா இருந்தாலும் எல்லாமே வேதப்படி குரு குருவோட கருணையால நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் he who works for me, who makes me the supreme goal of his life. எல்லாமே பகவானுக்காக, எல்லாமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்காக நான் இதை செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம செய்ய அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்துல போகும்போதுல he certainly comes to me ன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். இங்க அவன் நிச்சயமாக என்கிட்ட திரும்பி வருவான். ஸோ we have so many points here. நம்ம இதெல்லாம் நம்ம திருப்பி படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், ஓ these are the things actually பகவான் கிருஷ்ணா says how to come back. இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்னு தான், இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி சார், எப்படி நான் மாற போறேன், இந்த மாதிரிலாம் மாறுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சே அப்படின்னு நம்மலாம் நினைக்கலாம். அதுக்குதான் சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த சண்டிங்கோட ஹாலி நேம் கொடுத்தாரு. அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கருணை நம்மளுக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூபம் வந்து விஸ்வரூபம் வந்து யாரு பார்த்தா, இங்க அர்ஜுனர் பார்த்தாரு. இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்வரூபம் கூட யசோதா அம்மா கிருஷ்ணர் பாலராம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாரு. பாலராம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாரு, இந்த மாதிரி தம்பி வந்து மண்ணு சாப்பிட்றான் அப்படின்னு. அப்ப யசோதா மாதா, ஆமாவா உண்மையா, நீ வாயை துற அப்படின்னு திறந்து பார்க்கும் போதுல அந்த வாய் உள்ளுக்கு யசோதா மாதா எல்லாத்தையும் பாக்குறாங்க. அந்த சின்னோண்டு வாய் உள்ளுக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியுது. எப்படி அர்ஜுனர் பார்த்தாரோ அதே மாதிரி எல்லாம் தெரியுது. அது உள்ளுக்கு வந்து நந்தகிராம்ல அந்த கோகுல்ல வந்து யசோதா மாய் வந்து கிருஷ்ணாவை பாக்குறது கூட அது உள்ளுக்கு தெரியுது. இந்த மாதிரி சில விஷயத்துல சில வேற நேரத்துல வந்து வேற பெரிய கிரேட் டிவோட்டீஸ் ஆல்சோ ஹஸ் சீன் the forms, the supreme vision of the Vishwarubam of the Bhagavan Sri Krishna. இங்க யசோதா மாதாவும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தாங்க. So 11.36 Arjuna said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ் ஹிரிகேஷவரே, அதாவது எல்லா புலன்களுக்கும் அதிகாரியே. The world become joyful. இந்த உலகமே மிக சந்தோஷம் அடையுது உன்னோட பேரம், உன்னோட நாமத்தை கேட்டாலே எல்லாருமே ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்பமாகறாங்க. And they become attached to you. So the name, the form, Bhagavan name is so powerful. Arjuna is confirming also in the Bhagavad Gita.
Simply hearing your name, my dear Lord Krishna, one will become joyful and they attach to you. இதுக்காக தான் இந்த பகவான் இந்த 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 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்துக்காக தான் இந்த சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து நம்மளுக்காக வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம எப்படி இந்த நாம ரூபத்துல இந்த பகவான் வந்திருக்கிற இந்த கலியுகத்துல இந்த நாமத்துக்கும் பகவானோட கிருஷ்ணருக்கும் வித்தியாசமே இல்லை இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். So simply chanting by the holy name of Krishna without any fruitive reaction, with pure devotion, definitely we can go back to Godhead. That is a plan of the Bhagavad Gita. Krishna wants us back home to Godhead. அதுதான் அதோட மெயின் ஒரு விஷயம் இங்க வராரு. ஸோ இந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்மை பத்தி படிச்சு இந்த வாட்டி முடிச்சிருக்கோம். எனிபடி காட் எனி கொஸ்டின்ஸ்? தேங்க் யூ சோ மச் எவ்ரிபடி. கேள்விகள் யாருக்கும் இருக்கா? Anybody got any questions that you want to know? Okay, if there is no questions, then quickly everybody can go. இங்க எத்தனை பேர்? 20 பேர் இருக்கீங்க. ஓகே, ஒரு ஆளும் 5 ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை வந்து சீக்கிரமா நம்ம சொல்லி நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் நம்ம திருப்பி சந்திப்போம். ஓகே, நான் ஆரம்பிக்கிறேன். நம ஓம் விஷ்ணு படாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி இந்தி நாமினி நம